नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू अभयम लाइव। अभयम लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थी आज आपणे एक नवा इश्यू एक नवा मुद्दा साथे मळी रह्या छीए अने ए करंट अफेर्स। आ करंट अफेर्स में आपणे गुजरातना करंट अफेर्सना सेशनमां जो अगत्यनो कोई मुद्दो गणता होय तो गुजरात सरकारनी नवी आवेली योजनाओं होय या गुजरात सरकारनी लांबा गाळानी असर करती योजनाओं होय या तो गुजरात सरकार द्वारा जे कोई नवी जाहेरातो करवामां आवी होय ए आपणी एक्जाम ने अनुसार एटले के एक्जाम लक्षी डिटेल में आपणे महत्वना मुद्दाओ बनता होय छे। हवे ए अंतर्गत ताजेतरमां गुजरात सरकार द्वारा जे जाहेरात करवामां आवी छे एवी कंईक योजना एवा कंईक टाइटलनी चर्चा माटे आज आपणे मळी रह्या छीए। तो ए अंतर्गत पहली बाबत जोईए तो टाइटल एवुं कंईक राख्युं छे के 7 पगला खेडूत कल्याणना। शुं आप्युं छे? 7 पगला खेडूत कल्याणना। आ टाइटल अंतर्गत अलग अलग 7 योजनाओं समावेश करवामां आव्यो छे। बराबर, टाइटल शुं छे तो 7 पगला खेडूत कल्याणना। आपणे एक कृति हती, तमने ख्याल होय तो गुजरातीमां खूब प्रख्यात एवी 7 पगला आकाशमां। कुंदनिकाबेन कापड़िया जेमनुं ताजेतरमां निधन थयुं, आई थिंक ए एमना नाम परथी ज अहींया एमनी कृति परथी ज अहींया गुजरात सरकार द्वारा एमना मानमां आ टाइटल साथे योजनाओ लॉन्च करवामां आवी के 7 पगला खेडूत कल्याणना। तो ये 7 पगला खेडूत कल्याणना कुंदनिकाबेन कापड़ियानी जे 7 पगला आकाशमां कृति परथी आ टाइटल राखी अलग अलग 7 योजनाओ अलग अलग फेज में अलग अलग चरणों में एने रजू करवानी जोगवाई करवामां आवी छे के आ 7 योजनाओ जे खेडूतोने लक्षीने छे, खेडूतो माटेनी सहायनी योजनाओ छे, એટલા માટે એ 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણના એવું ટાઇટલ આપ્યું છે। ગુજરાત સરકાર જાહેરાત કરતા એવું પણ કહે છે કે આ ગુજરાતની બીજી હરિત ક્રાંતિ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યું છે એ આ 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણના। હવે 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણના યોજના માં अलग अलग फेज में 7 योजना से ए 7 में अहींया तमने गुजरात सरकारनी जाहेरात अंतर्गत ज आपी दीधी के धरतीपुत्रोना उत्कर्ष माटे गुजरात सरकारनी 7 योजनाओ, जेमां एक मुख्यमंत्री पाक संग्रह योजना, किसान परिवहन योजना, देशी गायना निभाव माटेनी सहाय, जीवामृत सहाय, फल शाकभाजी विक्रेताओने छतरीओनी सहाय, स्मार्ट हेन्ड टूल किट सहाय अने कांटाळी वाड़ बनाववानी सहाय। आ कुल 7 योजनाओ अलग अलग चरणों में रजू करवामां आवशे एवी जाहेरात करवामां आवी छे। हवे आ 7 योजनाओ छे ने 7 योजनाओ एना एमणे विभाग पाड्या के शरूआत करी आ प्रथम 2 योजनाओं थी। शुरुआत क्यांथी करी तो के प्रथम 2 योजनाओ, एक मुख्यमंत्री पाक संग्रह योजना अने किसान परिवहन योजना। एने विषय हूँ समझावुं, पहला आ समझो कि मुख्यमंत्री पाक संग्रह योजना अने किसान परिवहन योजना ये 10 सप्टेम्बर ना रोज, जे खरेखर 10 सप्टेम्बर एवी तारीख बारीख तमारे कांई याद नथी राखवानी थती, पण याद राखो कि 10 सप्टेम्बर ना रोज आ प्रथम पहली आ 2 योजनाओने लॉन्च करवामां आवी। कई जग्याएथी? गांधीनगर खातेथी। क्यांथी? गांधीनगर। आ गांधीनगर खातेथी प्रथम वखत मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी द्वारा, मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी द्वारा आ प्रथम 2 योजनाओने 7 पगला खेडूत कल्याणना टाइटल अंतर्गत पहली 2 योजनाओ लॉन्च करी। पछी हमणा ताजेतरमां आ बीजी 2 योजनाओ, देशी गायना निभाव माटेनी सहाय अने जीवामृत सहाय, देशी गायना निभाव माटेनी अने जीवामृत सहाय, आ 2 हमणा ताजेतरमां एटले के एवुं कही शकाय 17 सप्टेम्बर 2020 में 17 सप्टेम्बर एटले नरेन्द्रभाई मोदीनो जन्मदिवस, आपणा माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना जन्मदिवस निमित्ते आ 2 योजनाओने पछी जाहेर करवामां आवी बीजा चरण तरीके। अने हवे पछी आ 3 योजनाओनी जाहेरात अलग अलग तबक्काओमां करवामां आवशे एवी पण कंईक जाहेरात थई। तो नरेन्द्रभाई मोदीनो जन्मदिवस एटले 17 सप्टेम्बर वडनगर खाते आ वीर जन्मा। तो ये 17 सप्टेम्बर नरेन्द्रभाई मोदीना जन्मदिवस निमित्ते गुजरात सरकार द्वारा एक पंचामृत पर्वनी उजवणी करवामां आवी। केवा पर्वनी? पंचामृत पर्व। हवे पंचामृत नाम केम आप्युं तो के पंचामृत पर्व नाम एटला माटे आप्युं छे के अलग अलग 5 योजनाओ एमां पण लॉन्च करवामां आवी छे। ये 5 योजनाओमां 2 आ छे
બે આ છે દેશી ગાય નિભાવ અને જીવામૃત, જે ખરેખર એક ગણી છે ત્યાં, કેમ કે એ 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણના ટાઇટલ અંતર્ગતની આ બે યોજનાઓ. એક છે તો મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના, એક છે તો ગાંધીનગરમાં 24x7 24 કલાક પાણી, પીવાના પાણીનો પુરવઠો પૂરો પાડવા માટેની કંઈક યોજના છે. એવી અલગ અલગ 5 યોજનાઓ. એ પંચામૃત પર્વ ઉજવું 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ 70મો જન્મદિવસ હતો, એટલે અલગ અલગ 70 જગ્યાઓ ઉપર એનું આયોજન થયું હતું. તો એ આપણે અલગથી 5 યોજનાઓ સમજશું, પણ અહીંયા આપણે સમજીએ છીએ 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણના. એ 7 યોજનાઓને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એમાં આ બીજી 2 યોજનાઓ તો ક્યારે લોન્ચ થઈ, તો કે 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ આને લોન્ચ કરવામાં આવી, અને જ્યારે 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ ગાંધીનગરથી મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના અને કિસાન પરિવહન યોજના જ્યારે લોન્ચ કરી, ત્યારે એક જ દિવસમાં, એ પણ યાદ રાખજો, એક જ દિવસમાં 1.25 લાખ ખેડૂતોને લાભ મળ્યો, અને એની માટે રૂપિયા 400 કરોડ ફળવાયા. એક જ દિવસમાં રૂપિયા 400 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા. એ 1.25 ખેડૂતોને 1.25 લાખ ખેડૂતોને લાભ મળે એ અર્થે 400 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા, અને એક જ દિવસમાં આ સહાય આપવામાં આવી. એ હતી આ શરૂઆત પાક સંગ્રહ યોજના અને કિસાન પરિવહન યોજના. એ મુજબની કંઈક જોગવાઈ અહીંયા છે. બરાબર, તો એ આપણે આગળ હવે આ બધી યોજનાઓ વિશે જે આપણા ડેટા છે, જેની આપણી માટે એક્ઝામ લક્ષી બને એવા ડેટાઓની ચર્ચા કરીએ. તો એ અંતર્ગત આપણી પાસે પહેલી છે, એ છે મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના. કઈ છે? મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના. હવે ઘણીવાર એવું બને, વાવાઝોડું હોય, અતિવૃષ્ટિ હોય, વધારે પડતો કમોસમી વરસાદ પડે કે જંતુઓનો ઉપદ્રવ થાય. આવા બધા કિસ્સાઓમાં ખેડૂત પોતાનો પાકી ગયેલો થોડો ઘણો પાક છે, એ પાકને ખેતરમાં ને ખેતરમાં સંગ્રહ કરી શકે એટલા માટે નાનું ગોડાઉન અથવા તો એવું એક નાનું સ્ટ્રક્ચર જેની અંદર પાકને સંગ્રહી શકે એવું બનાવવા માટે થઈને જે 30,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે. કેટલી? 30,000 રૂપિયાની સહાય આપવાની યોજના, એટલે મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના. પાકને સંગ્રહી શકે ખેતરમાં ને ખેતરમાં, એની માટેની યોજના, એટલે નામ અપાયું પાક સંગ્રહ યોજના. ક્લિયર? તો એ આપણા મગજમાં પેટું હોવું જોઈએ. પાકને સંગ્રહવા માટેની યોજના છે. જો મેં અહીંયા તમને ડેટા પણ આપેલા છે, કમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડું કે અતિવૃષ્ટિ, જીવજંતુઓનો ઉપદ્રવ અને અન્ય પરિબળો પાક ઉત્પાદન બાદનું નુકસાન અટકાવે એટલા માટે થઈને એનો ઉદ્દેશ છે. અને ખેડૂતોને ગોડાઉન કે સ્ટ્રક્ચર બનાવવા રૂપિયા 30,000 સુધીની સહાય કરવામાં આવશે. અથવા હું એમ કહી શકું કે અથવા 30%ની સહાય, 30%ની સહાય. બેમાંથી જે ઓછું હોય એ, બેમાંથી જે ઓછું હોય એ. બરાબર, આ 30,000 છે ને, એના પણ 2 વિભાગ પાડેલા, એક 15,000 અને સેકન્ડ 15,000. કે એક 15,000 ક્યારે આપશે સરકાર? તો કે પ્લિન્થ સુધીમાં, એટલે કે પ્લિન્થ તૈયાર થઈ જાય, આપણે એને પ્લિન કહીએ, પ્લિન નીકળે કે નહીં, એ પ્લિન્થ તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં આ 15,000 આપી દેશે. અને સંપૂર્ણ બાંધકામ થયા બાદ બીજા 15,000, સંપૂર્ણ બાંધકામ પૂર્ણ થયા બાદ એ આ બીજા 15,000 આપશે. આની માટે કેટલાક ધારાધોરણો પણ એમણે રાખેલા છે કે ભાઈ 330 ચોરસ ફૂટનું બાંધકામ હોવું જોઈએ, 330 ચોરસ ફૂટનું બાંધકામ હોવું જોઈએ, એવી કંઈક વાત છે. બીજું એવું કીધું કે 12 ફૂટ ઊંચાઈ હોવી જોઈએ, 12 ફૂટ ઊંચાઈ હોવી જોઈએ. પ્લિન્થની ઊંચાઈ 2 ફૂટ પ્લિન્થ હોવી જોઈએ, અને 2 ફૂટ ઊંડા પાયા હોવા જોઈએ. આવી કંઈક બધી એની જોગવાઈઓ પણ છે અલગ અલગ, કે એટલું તો કમસે કમ હશે તો એ સહાય મળવાને લાભ છે. આ ઉપરાંત એવું પણ કીધું કે એક દરવાજો અને એક બારી હશે, એક દરવાજો અને એક બારી હશે. અલગ અલગ 3 મટીરીયલો આપેલા છે.
बराबर, ए कोंक्रीट होय के प्रीफेब्रिक होय एनाथी पण तमे बनावी शको। तो एवी कंईक जोगवाई आ अंतर्गत करेली छे मुख्यमंत्री पाक संग्रह योजना। मूल एक गोडाउन बनाववा माटे, स्ट्रक्चर बनाववा माटेनी योजना छे। आ बधा डेटा मारा मते बहु एटला बधा कामना नथी, पण आ तमने योजना खबर होवी जोईए जेनी पाछळ सरकारे 300 करोड़ रूपियानुं बजेट राख्युं छे। 300 करोड़ रूपिया आ योजना पाछळ खर्चवाना छे, बराबर। तो मुख्यमंत्री पाक संग्रह योजना विषे एटलू कम से कम डिटेल तमने होवी जोईए। त्यारबाद आपणे वात करवी के आ अंतर्गत केटला खेडूतोने, तो 1,16,000 जेटला 300 करोड़ में 1,16,000 खेडूतोने लाभ मळशे एवी पण जाहेरात करवामां आवेली छे। तो ए थी मुख्यमंत्री पाक संग्रह योजना। नेक्स्ट अपनी पास है किसान परिवहन योजना। तो कि भाई खेडूतो छे एनो पाक तैयार थई गया बाद खेतरमांथी जे ते मार्केट सुधी अथवा तो अन्य स्थळे एने फेरववा माटे कोई वाहन लेवुं छे तो नाना वाहन माटे थईने एमने सहाय आपवामां आवशे। नाना वाहन माटे, भारवाहक वाहनों माटे, बराबर, 600 थी लईने 1500 किलोनी क्षमता होवी जोईए एवी पण जोगवाई करी छे। तो ए माल सामाननी हेरफेर करी शके एवी वाहनों माटे ए कंपनीओ साथे सरकारे डील करी के भाई बधाई जग्याए आ योजना अंतर्गत कोई खेडूत वाहन खरीदशे तो एने एक ज भावमां बधे मळशे, प्लस 38,000 जेटलुं सस्तुं मळशे, प्लस तो के ए कंपनीओमां छे महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, आ बधी कंपनीओ छे एनी साथे कोलेबोरेशन कर्युं सरकारे अने आ योजना अंतर्गत एमने आवरी लेवानो प्रयत्न कर्यो छे। मुख्य टाइटल 7 पगला खेडूत कल्याणना एनी एक बीजी योजना जे प्रथम पेज में शुरू थई थी ए किसान परिवहन योजना। जो खेडूतोने खेत पेदाशोनी फेरवणी माटे हळवा नाना भारवाहक वाहनोनी खरीदी माटे ₹50,000 थी ₹75,000 सुधीनी सहाय मळशे। केटली सहाय मळशे? ₹50,000 थी 75,000। हवे 75,000 कोने मळशे ने 50,000 कोने मळशे? तो 75,000 एमां नाना खेडूतो, सीमांत खेडूतो, महिलाओ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जेवा खेडूतो छे एमने 75,000 रूपियानी सहाय मळशे, ज्यारे अन्य तमाम खेडूतो छे एने 50,000 रूपियानी सहाय मळवा पात्र रहेशे। 75 એટલે કે 75,000 નાના सीमांत महिला अनुसूचित जाति અને अनुसूचित जनजाति ખેડૂતોને, જ્યારે 50,000 સામાન્ય અને અન્ય ખેડૂતોને આપવામાં આવશે એવી જોગવાઈ આ કિસાન પરિવહન યોજના અંતર્ગત કરવામાં આવેલી છે, બરાબર। તો એ પણ તમે યાદ રાખી લેજો। બીજું તમને એ વાત કરું તો અહીંયા મેં કીધું ભારવાહક વાહનો, भारवाहक वाहनों, तो एम याद रखो 600 थी 1500 केजी ना 600 थी 1500 केजी सुधीनो वजन उचकी शके एवा वाहनों ए जोगवाई छे। प्लस कंपनीओ साथे जे सरकारे कोलेबोरेशन कर्युं एमां टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, के पछी अशोक लेलैंड, આવી બધી કંપનીઓના अलग अलग 45 मॉडल सिलेक्ट कर्या, अलग अलग 45 मॉडल सिलेक्ट कर्या। आ मॉडल ऊपर दरेक जग्याए एक सरखो भाव, दरेक जग्याए एक सरखो भाव खेडूतोने मळशे अने ₹38,000 सस्तु पड़शे, सस्तु मळशे। ₹38,000 एनी किंमत में घटाडो करशे जे ते कंपनी, एवी पण डील सरकार साथे जे ते कंपनीए करेली छे। तो ए पण आपणने खबर होवी जोईए। अने आ योजना पाछळ कुल 50 करोड़ जेटलो खर्च करवानो छे, 50 करोड़ खर्च करवानो छे एवी पण जाहेरात सरकारे करेली छे। तो पण ए आपणने ख्याल हशे। तो किसान परिवहन योजना भारवाहक वाहनों माटे छे, जे 600 थी 1500 केजी सुधीना वाहनों होय एमनी माटे 50,000 थी लईने 75,000 सुधीनी सहाय आपे। गोडाउन बनावा केटली
30,000, વાહન માટે 50 થી 75,000. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આપણી પાસે કઈ યોજના? તો કે દેશી ગાયના નિભાવ માટેની સહાય. હવે દેશી ગાયના નિભાવ માટે કેવી સહાય? તો કે દેશી ગાયના નિભાવ માટે આપણે કોઈ પણ દેશી ગાય જો ખેડૂત રાખશે, પશુપાલક રાખશે, તો એને નિભાવી શકે, એને ઘાસચારો આપી શકે, એને ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળું ખાણ આપી શકે. એટલા માટે થઈને એ દર મહિને 900 રૂપિયા એમ કરીને વાર્ષિક 10,800 રૂપિયાની સહાયની જોગવાઈ દેશી ગાયના નિભાવ માટેની સહાય યોજના અંતર્ગત આવરી લેવાય છે. જો આ છે ને એક પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટેનો ઉદ્દેશ છે. શાની માટેનો ઉદ્દેશ છે? તો કે પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવું. પ્રાકૃતિક ખેતી તમે બધા જાણો છો. પ્રાકૃતિક ખેતી છે ને, પ્રાકૃતિક ખેતી, એ પ્રાકૃતિક ખેતી ના કોઈ પ્રણેતા હોય. આ સવાલ ઘણીવાર આવેલો ફેક્ચ્યુઅલ ડેટામાં. પ્રાકૃતિક ખેતીના પ્રણેતા ભારતમાં કોઈ હોય તો સુભાષ પાલેકર. અને ક્યાંના છે? તો કે મહારાષ્ટ્રના છે. ક્યાંના છે? મહારાષ્ટ્રના સુભાષ પાલેકર, જેમને આપણે આ બદલ 2016માં પદ્મશ્રી ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો. પદ્મશ્રી ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો. પ્રાકૃતિક ખેતીના પ્રણેતા એટલે સુભાષ પાલેકર છે. બરાબર? તો એ પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રેરિત છે એમણે. તો એમના માટે જ આ એક ઉદ્દેશ છે કે ભાઈ પ્રાકૃતિક ખેતી વધારેમાં વધારે થાય. દેશી ગાય માટે કેમ પ્રાકૃતિક ખેતી? તો કે ભાઈ દેશી ગાયનું છાણ અને ગૌમૂત્ર છે એ જીવામૃત જેવા આપણા દેશી ખાતરો માટે, એ દેશી પ્રાકૃતિક ખેતીના ઉપચારો માટે વપરાય છે. એટલે પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન કહી શકાય. દેશી ગાયના પાલન માટે દર મહિને 900 રૂપિયાની સહાય અને દર વર્ષે 10,800, એટલે એ જ થાય. દર મહિને 900 એટલે વર્ષે 10,800 રૂપિયા. ક્લિયર? તો એ વાત થઈ આપણે દેશી ગાયના નિભાવ માટેની. ત્યારબાદ આપણી સામે છે એ છે જીવામૃત સહાય યોજના. કઈ છે? જીવામૃત સહાય યોજના. જો યાદ રાખજો, જીવામૃત સહાય યોજના કેમ કીધી? તો કે પ્રાકૃતિક ખેતી જે લોકો કરતા હોય એને ખાતરમાં રાસાયણિક ખાતર નહીં આપતા, એ જીવામૃત આપશે. શું આપશે? જીવામૃત. જે અલગ અલગ પ્રકારની ઔષધિ ઉપયોગોથી અને ગાયના ગૌમૂત્ર અને છાણના ઉપયોગોથી આ એક જીવામૃત તૈયાર થાય છે પ્રાકૃતિક ખેતી માટે. અને અન્ય કઠોળ વર્ગ હોય, કોઈ પણ પાક હોય, એ અનેક વર્ગના પાકો માટે જે ફાયદાકારક છે એવું જીવામૃત બનાવવા માટેના જે સાધનો છે, અને સાથે સાથે જીવામૃત અને પ્રાકૃતિક ખેતી કઈ રીતે કરવી એના માર્ગદર્શન માટેની જોગવાઈઓ કોઈ યોજનામાં હોય તો એ જીવામૃત સહાય યોજનામાં છે. બરાબર? જો આ યોજના અંતર્ગત દેશી ગાયના છાણ અને ગૌમૂત્રમાંથી જીવામૃત બનાવવા માટેની પ્રાકૃતિક કૃષિ કીટ ખરીદવાની સહાય આપશે. આ કીટમાં 1350 રૂપિયા પ્રતિ કીટના 1350 રૂપિયા સહાય આપવામાં આવશે. પ્લસ આ કીટમાં જીવામૃત બનાવવા માટે શું શું જોઈએ? તો કે 200 લીટરનો એક ડ્રમ જોઈએ, 10 લીટરના પાણીના 10 લીટરના પ્લાસ્ટિકના 2 ટબ જોઈએ, 10 લીટરનું એક ડોલ. આવી કંઈક જોગવાઈ આ યોજનામાં કરવામાં આવી કે 200 લીટરનું ડ્રમ આપશે, 10 લીટરના પ્લાસ્ટિકના 2 ટબ અને 10 લીટરની એક ડોલ આપશે. એનાથી આ જીવામૃત તૈયાર કરવા માટેની કીટ તૈયાર થાય. 200 લીટરનું ડ્રમ કેમ જોઈએ? તો જો જીવામૃત બનાવવું હોય ને, જીવામૃત, તો એ બનાવવા માટે પણ અહીંયા માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. એ પણ સાથે કહી દઉં. પ્રાકૃતિક ખેતી અંગે અને જીવામૃત બનાવવાનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. બરાબર? એમાં જે જીવામૃત બનાવવું હોય ને, તો પહેલા તો 200 લીટર પાણી જોઈએ. શું જોઈએ? 200 લીટર પાણી જોઈએ. હું અહીંયા તમને એ સહાય નથી આપતો, માર્ગદર્શન નથી આપતો, પણ આ બધા સાધનો કેમ જોઈએ? તો એક તો 200 લીટર પાણી જોઈએ, એટલે 200 લીટર પાણી સમય એવડું ડ્રમ જોઈએ, એ કીટમાં ઇન્ક્લુડ છે. બીજું શું જોઈએ? તો કે 10 કેજી ગાયનું છાણ, 10 કેજી ગૌમૂત્ર, 1 કેજી
દેશી ગોળ 1 kg ચણાનો લોટ પ્લસ 1 મુઠ્ઠી વડના મૂળની ધૂળ અથવા શેઢાની ધૂળનો સમાવેશ આમાં થઈ જાય, બરાબર. અથવા તો રાફડાની ધૂળ પણ ચાલે, રાફડાની ધૂળ. એટલી વસ્તુને ભેળવીને આ જીવામૃત બને, એટલી વસ્તુ મિશ્રિત કરવી પડે. જીવામૃત બનાવવા બધી જ વસ્તુને આ 200 લીટર જે પાણીનું ડ્રમ છે એની અંદર નાખી દેવાનું અને ઘડિયાળની દિશામાં લાકડી લઈને તમારે દિવસમાં 2 વખત, સવાર સાંજ એમ દિવસમાં 2 વખત એને હલાવવાનું. આવું 7 દિવસ સુધી કરવાનું અને 7 દિવસ પૂર્ણ થાય પછી એને ગાળીને એક જગ્યાએ સંગ્રહિત કરી દેવાનું, જે તે પાકને આપવાનું. એવી રીતે કંઈક જીવામૃત તૈયાર થતું હોય, જે પ્રાકૃતિક ખેતીનો એક ઉદ્દેશ છે. તો એ માટેની જે કીટ છે એમાં 1350 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, ફળ અને શાકભાજી વિક્રેતાઓને છત્રી વિતરણ અથવા તો શેડ. હવે ફળ અને શાકભાજી વિક્રેતા આ એક યોજના છે ને જે ખેડૂતોની નથી, જે માત્ર ખેડૂતોની નથી, કહેવાય ખેતી સાથે સંકળાયેલી પણ ખેડૂતોની નથી. કારણ કે ફળ અને શાકભાજી વિક્રેતા એટલે ફેરૈયાઓ, રોડ સાઈડ ઉપર જે ફેરૈયાઓ લારી રાખીને ઊભા છે એમને ઈ જે ફળ અને શાકભાજી છે એના ઉપર ધૂળના રજકણો વધારે પડતો કાં તો તડકો કાં તો વરસાદ કાં તો ઠંડી લાગવાથી એની ગુણવત્તા પણ નબળી બને અને એ વ્યક્તિને પણ ગરમી ઠંડી અને વરસાદથી બચાવી શકાય, એ બચી શકે. એટલે છત્રી યા તો એક સ્થિત જગ્યા હોય, સ્થિર જગ્યા હોય, એક જ જગ્યા ઉપર ઊભો રહેતો હોય તો એના ઉપર શેડ બનાવવાની આ યોજનામાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. એ છે ફળ શાકભાજી વિક્રેતાઓને છત્રી આપવાની યોજના. અત્યાર સુધીની જે આપણે 4 યોજનાઓ ભણી એના વિશે આપણી પાસે ડિટેલ એના આંકડાઓ છે, એનું કારણ એની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. હવેની 3 યોજનાઓ ત્રીજા ચરણમાં જાહેર કરાશે. એ જે તે સમયે જે યોજના અંતર્ગત એને મૂકવામાં આવશે એમાં આપણે એનો અભ્યાસ કરી લઈશું. પણ સમજીએ શાના માટે? તો કે ફળ અને શાકભાજી વેચતા ફેરિયાઓને ગરમી અને વરસાદથી રક્ષણ મળી રહે એ હેતુથી વિનામૂલ્ય છત્રીની સહાય કરવામાં આવશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ છે આપણી પાસે સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ સહાય. આ જે ટૂલ કીટ છે કે ખેડૂતો એવું ઘણું કાર્ય કરતા હોય જેમાં એની પાસે એવા ઓજારો નથી જેનાથી એનો શ્રમ વધારે જોઈએ અને સમય પણ વધારે જાય. તો શ્રમ અને સમય બંનેનો બચાવ કરવા માટે થઈને સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કીટ, આ સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કીટ એટલે શ્રમ અને સમય આ બંનેનો બચાવ થશે. એ ઓટોમેટિક ઓજારો હશે, ઓટોમેટિક સાધનો હશે જેનાથી ખેડૂતો એ આસાનીથી અને ઓછા સમયમાં ઓછા શ્રમથી ઓછા સમયમાં એ કાર્ય, એ ખેત પેદાશનું કાર્ય, એ ખેતીનું કાર્ય કરી શકે. એટલા માટેની એ ઓજારો ખરીદવા માટેની સહાય એ છે સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કીટ સહાય. જો નાના સીમાંત ખેડૂતો આધુનિક ઉપકરણો ઓજારોની મદદથી ઓછી મહેનતથી વધુ પાક લઈ શકે એ હેતુથી આ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે. તો એ યોજના પણ તમારી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બને. ક્લિયર? એની અંદર એ એક હાથની ઓરણી હોય કે અન્ય કોઈ પણ ઓજારો જે ઓટોમેટિક છે ઓજારો એ તમામનો સમાવેશ અહીંયા થશે. ક્લિયર? તો છેલ્લી આપણી એક યોજના છે કાંટાળી વાડ બનાવવાની સહાય. તમને ખબર છે ભૂંડ હોય, રોજ હોય કે પછી રેડિયાળ ઢોર હોય, આ બધા એવા પ્રાણીઓ જે ખેતરમાં ખેડૂતના ઊભા પાકને નુકસાન પહોંચાડે અને એ નુકસાન ન પહોંચાડે એટલા માટે થઈને આખી કાંટાળી વાડ બનાવવા માટેની અલગ અલગ આ એક 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણના ટાઇટલ અંતર્ગત આ કાંટાળી વાડ બનાવવાની એક યોજના બનાવીને એની અંદર પણ ખેડૂતોને સહાય કરવામાં આવી. એના પણ અલગ અલગ વિભાગ પાડ્યા. જે તે સમય પાસે એને સમજી લઈશું કે દર 300 મીટરના કંઈક અલગ અલગ ભાવ નક્કી કરાયેલા છે. તો એ કાંટાળી વાડ બનાવવા માટેની પણ સહાય આ યોજના અંતર્ગત કરવામાં આવશે. બરાબર? એ બાહ્ય પ્રાણીઓથી પાકને નુકસાન મળી રહે, નુકસાન ન થાય અને બચાવ મળી રહે એ માટેની આ યોજના છે. ક્લિયર? જો સાથે સાથે આપણે આ તમામ જે 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણના આખી યોજના કમ્પ્લીટલી જોઈ
એ યોજનામાં આપણે આ 7 યોજનાએ જોઈ. ફરી કહી દઉં, મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના, પાકને સંગ્રહી શકાય એટલા માટે ગોડાઉન બનાવવા. કેટલા રૂપિયાની સહાય? 30,000 રૂપિયાની સહાય, અથવા તો 30% જે ઓછું હોય એ. ક્લિયર? અલગ અલગ ધારા ધોરણોને આધીન રહેશે. કિસાન પરિવહન યોજના 50,000 થી લઈને 75,000 સુધીની સહાય. કેમ? તો કે 75,000 નાના સીમાંત ખેડૂતો, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિના, 50,000 તો કે સામાન્ય અને અન્ય ખેડૂતોને આપવામાં આવશે. પછી તો કે વાહન કેવું? તો કે ભારવાહક પણ નાનું વાહન હશે, 600 થી 1500 kg નો વેઇટ ઊંચકી શકે એવું વાહન હશે. ત્યારબાદ દેશી ગાયના નિભાવ માટે દર મહિને 900 રૂપિયાનું, જો વાર્ષિક ગણો તો 10,800 રૂપિયા. જીવામૃત સહાય, કે અલગ અલગ જીવામૃત બનાવવા માટે જે કાંઈ ટૂલ જોઈએ છે એ લાવવા માટેની કીટના પૈસા અહીંયા આપવામાં આવશે. ફળ અને શાકભાજી વિક્રેતાઓને છત્રી અથવા શેડ બનાવી આપવા માટે, અને સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કીટ, આધુનિક ઓજારો ખેડૂતોના હાથ સુધી પહોંચે એ માટેની યોજના. અને કાંટાળી વાડ, કે ભૂંડ છે, રોજ છે, ગાયો છે, રખડતા ઢોર છે, એનાથી ખેડૂતના પાકને રક્ષણ મળી રહે એટલે કાંટાળી વાડ બનાવવા માટેની યોજના. તો એ આખી સંપૂર્ણ આપણા એક ટાઇટલ અંતર્ગત આખી યોજના હતી, અને એ આપણું ટાઇટલ છે 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણના. ક્લિયર? તો આખી યોજનાઓ આપણે સમજ્યા, અને હું આશા રાખું તમે સારી રીતે સમજ્યા હશો. આમાંથી ફેક્ચ્યુઅલ ડેટા પૂછાય કે કન્સેપ્ચ્યુઅલ ડેટા પૂછાય, એટલે કે કન્સેપ્ટ આધારિત સવાલો પૂછાય, તમે એને આસાનીથી અટેમ્પ કરી શકશો. ફરી કંઈક નવા ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી બધા મિત્રોને વંદે માતરમ. જય હિન્દ.